সৌমি, তোমার বিয়ে বাড়ি থাকুক কি অন্নপ্রাশন থাকুক, যাই থাকুক না কেন, তুমি চেষ্টা করো অন্তত পক্ষে যেটা করা যায় সেটাকে অন্তত দেখে রাখার। বুঝতে পারছো? না হলে পরবর্তীকালে তোমার কাছে বার্ডেন হয়ে দাঁড়াবে। এনিওয়ে, আমরা আজকে শুরু করি আলোচনা। আর সুদেশ, না তুমি কি ট্রাই করো, আমাকে পাঠাবে কেমন? হ্যাঁ স্যার, পাঠাবো। যদি তুমি সিরিয়াসলি ট্রাই করে থাকো, ক্যাজুয়াল ট্রাই করলে আমার কিছু বলার নেই। ওকে, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যালো, ক্যান ইউ হিয়ার মি? হ্যাঁ স্যার। ওকে, ফাইন। আগের ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম ব্যান্ড কি করে তৈরি হচ্ছে সলিডের মধ্যে, রাইট? সলিডের মধ্যে ব্যান্ডের ফরমেশন কিভাবে তৈরি হয়েছে সেটা অনেকটা ক্রনিক পেনি মডেলের মতন করে আমরা ডিসকাস করেছিলাম। আজকের আলোচনাতে আমি আরেকটু অ্যাডভান্স জিনিসের দিকে যাচ্ছি এবং সেখান থেকে আমরা আলোচনা করব সলিডের মধ্যে ব্যান্ড ফর্ম করলে এনার্জি লেভেলের উপর কি প্রভাব পড়বে, মানে পার্টিকেলের মাসের কি চেঞ্জ হবে, মাসের কোনো কি চেঞ্জ হবে, পার্টিকেলের মাস কি কোনো রকম ভাবে ডেভিয়েট করবে, সো সেই আলোচনাটা করছি। So now let me discuss concept of effective mass. এটা কত নাম্বার লেকচার মনে আছে কারো? আই থিংক 9 or 8। সুদেশ, না কত নাম্বার লেকচার এটা? 10। ওকে, হ্যাঁ। সুমন হচ্ছে সব থেকে আপডেটেড এবং রেগুলার। আই লাইক দিস অ্যাটিটিউড। So concept of effective mass. So we have seen now when electron moving through the periodic potential, তোমরা শুনতে পাচ্ছ তো ঠিক করে? হ্যাঁ স্যার। ওকে, periodic potential V of R, then the electron of the wave function, the wave function for the electron is given by
psi আমরা বলেছিলাম এই ওয়েভ ফাংশনটাকে কি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয় ওয়েভ ফাংশনটার নাম কি সুদেশ না বলো I hope you can remember this name can you hear me are you hearing me Wave function for electrocrystalline cell. ওয়েভ ফাংশনটার নাম কি এই ওয়েভ ফাংশনটা বলো Function. তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না জোরে বলো হ্যালো তুমি শুনতে পাচ্ছ কি ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না তুমি মানে তুমি কি মনে করো যে আমি স্ক্রিনটাকে আবার অফ করে তোমার কি মানে মাইকে কোনো প্রবলেম আছে তুমি টাইপ করে বলছো কেন ওয়েভ ফাংশনটার নাম কি Hello, sir. হ্যাঁ শোনা Block wave function. block wave function right so this is UKR this is the block wave function তো এই অবধি আমাদের কাছে জানা ছিল আর এখান থেকে আমাদের জানা ছিল যে এই কে গুলো ডিসক্রিট মোমেন্টাম কে গুলো আরবিটারি ভ্যালু নিতে পারে না কতগুলো ডিসক্রিট ভ্যালু নেয় ওকে so let me start with Schrodinger equation so the Schrodinger equation for this wave function and of course a wave function the simultaneous eigenstate of what this is the simultaneous eigenstate of Hamiltonian of the system and the phase translational operator right so now according to Schrodinger equation this H acting on psi k R equal to E k psi k R as we have this equation then you can rewrite this Hamiltonian in terms of the standard kinetic and potential term আমি কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এখন তোমাদের সামনে আলোচনা করছি সো প্লিজ কেয়ারফুলি নোটিস করো সবকিছু সো p square by 2m b of r this is the potential and kinetic terms this psi k r psi k r so therefore we know that this p is just represented by the differential operator this p is just minus IH bar gradient we know that this is the standard coordinate representation of the momentum operator and we know that when p acting on the block wave function e to the power I k dot r UKR this is just এটা কি হবে এটাকে তোমরা যদি করো minus IH bar del e to the power I k dot r UKR so now you can immediately notice some important thing which is basically one thing you can do in a better way and the thing is
let me do in another way. We don't need to do this lengthy calculation. I mean, not lengthy, just a straightforward chain rule, but we have some important argument regarding this calculation. See, we need to, in abstract way, we need to calculate P acting on e to the power I k dot r. R is the operator again, and again u k. Okay, so let me do this in another way. We have this P e to the power I k dot r u k r, right? Now you can rewrite this as e to the power I k dot r স্যার e to the power, হ্যাঁ বলো। এই যে ট্রান্সলেশন অপারেটরটাতে হ্যামিল্টনিয়ানের সাথে কমিউট করে, তাই হ্যাঁ, সাইগেনস্টেড হচ্ছে। তার ঠিক। মানে কি এটা বলা যায় যে লিনিয়ার মোমেন্টামটা কনজার্ভ থাকবে? হ্যাঁ বলতে পারো। না 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 না, এক্স্যাক্টলি নয়। এখানে লিনিয়ার মোমেন্টামের কনজারভেশনটা, তুমি লিনিয়ার মোমেন্টাম কনজার্ভ থাকবে এটা বলতে পারো না। তুমি বলতে পারো, যেটা তোমার পয়েন্ট আমি বুঝতে পেরেছি। না, কারণটা হচ্ছে যে ট্রান্সলেশনাল ইনভেরিয়েন্স থাকতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার পয়েন্ট আমি বুঝতে পেরেছি। বেসিক্যালি তুমি এখানে একটা কনজারভেশনের মতন লিখতে পারো, কিন্তু সেই কনজারভেশনটা লিনিয়ার মোমেন্টামের লোকাল কনজারভেশনকে বোঝাবে। মানে বুঝতে পারছো, কতগুলো ডিসক্রিট ট্রান্সলেশনের আন্ডারে ইনভ্যারিয়েন্ট থাকছে, তাই তো তোমার সিস্টেমটা হ্যাঁ, আর্বিট্রারি ট্রান্সলেশন নয়। তার মানে তুমি যদি তোমার লিনিয়ার মোমেন্টামটাকে সিস্টেমকে ট্রান্সলেট করাতে কাজে লাগাও ওই ডিসক্রিট ট্রান্সলেশনের জন্য, তখন তোমার লিনিয়ার মোমেন্টামটা কনজার্ভ হবে, বাদ বাকি জায়গায় নয়। তার মানে এটা লোকাল কনজারভেশন প্রিন্সিপাল দিচ্ছে, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, মানে সেটাই তো হচ্ছে ক্রিস্টাল মোমেন্টাম। এটাই আমি এখন দেখাতে চাইছি, এবং সেখান থেকে আমি এফেক্টিভ মাসকে ডিফাইন করব, এবং এটাই হচ্ছে সবথেকে রিগোরাস ওয়ে। বিএসসি তে যেটা করতে ওটা অতটা রিগোরাস ছিল না। তাই যারা এখানে আছো উপস্থিত, আমি চাইবো মন দিয়ে ক্লাসটাকে শোনো, না হলে ওই ডায়মন্ড হারবারের টিচাররা যেরকম ওই নোট ভিত্তিক পড়াচ্ছে ওরকম ভাবে তোমাকে মুখস্থ করতে হবে। সুদেশ না, তুমি শুনতে পাচ্ছ তো ঠিক করে? বুঝতে না পারলে বলবে কিন্তু, ওকে? হ্যাঁ স্যার। So now P e to the power I k dot r, just কি করলাম এখানে একটা আইডেন্টিটি এক্সপোনেনশিয়াল প্লাস এক্সপোনেনশিয়াল মাইনাস এভাবে লিখলাম। এবার এই পুরো জিনিসটাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে ধরে দাও uk। এখন তোমরা একটা থিওরি তো জানো, তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই, e to the power a b e to the power মাইনাস, এইগুলো যদি অপারেটর হয়ে থাকে তাহলে এখানে এটাকে লেখা যায় b প্লাস ab plus 1/2 factorial a commutator with ab and so on, ঠিক আছে? তো সিমিলার আর্গুমেন্ট, এটাকে বলা হয় থেকে বেকার ক্যাম্বেল হাউসড্রপ থিওরেম। Sorry, I don't know the distinguish between the lemma and theorem. Sometimes it is called lemma, sometimes it is known as theorem, so let me call this theorem. So this is e to the power ik dot r minus এইভাবে চলতে থাকবে আশা করি ব্যাপারটা। এবার পরের টার্মগুলোকে কেন লিখছি না তার কারণ হচ্ছে এটাকে লেখা যায় p মাইনাস ki i cap commutator pj
can EJ but XIPI commutator কত হয় IH bar identity. So this PI this P and the higher order term will be 0. তার কারণ এইটা কনস্ট্যান্ট যেহেতু xp কমিউটেটরটা কমিউটেটর মানে এখানে xp কনসেন্ট্রেশন কমিউটেটর 0 হয় higher order term will be 0. Finally you arrive at p plus a cross a just এইটুকু পাবে তাহলে আমি কি পেলাম e to the power minus ik dot r p dot ik dot r transit momentum. Now it is called equation b. This is equation a. So from equation a and b, from equation a, equation a থেকে আমি কি পাচ্ছি? It is just p square ওকে আমরা ইকুয়েশন এটাকে আরেকবার লিখে নিই ঠিক করে সো এখন আমরা জানি p acting on e to the power I k dot r কি বলেছি কি লিখতে পারি দেবে r k UKR, right? আমি যদি p plus h bar তাহলে p স্কয়ার কত হবে বলো তো p স্কয়ার এই বস্তুটার উপর অ্যাক্ট করলে কি দেবে UKR কি বলতে পারবে কি দাও p plus ওকে और I के फाइनल इक्वेशन থেকে পাবো to the power I के r p plus তুমি বুঝতে পারছো তো নাকি তুমি ওকে
তার মানে ই টু দি পাওয়ার আই কে ডট আর বস্তুটা সব দাগ সাইড থেকে কেটে we have is to f usual term. Oh, first H cross K dot P UKR EK is UKR. আমাদের কাছে স্টার্ট করেছিলাম Schrödinger equation এখানে কাইনেটিক ডিফারেন্সিয়ালটা ওই ফাংশনের উপর একটা আগে ভ্যালু ছিল তারপর ওই ফাংশনটা আমাদের কি ছিল ওই ফাংশনটা ছিল হচ্ছে e টু দি পাওয়ার i k ডট আর uk আমি বলেছিলাম যে আমরা এনার্জি ওয়েভ যখন ব্লক ফাংশনটা নিয়ে একটা কিছু বলি এখন দেখতে পাচ্ছি Schrödinger ইকুয়েশনটা যদি আমি রিলেট করি ইন টার্মস অফ ব্লক ফাংশনের তখন কি হয়ে যাচ্ছে একটা অ্যাডিশনাল কারেকশন টার্ম আসছে correction term. So this is called the additional perturbation. So shifted. So you can interpret this unperturbed. Now you can interpret this term as just as a unperturbed piece and this term just as a perturbed piece H prime. And this is the energy EK. So expression is not H prime EK block wave function. Sorry, this is the expression for eigenvalue equation for block wave function. And now how to solve the energy correction? So the energy correction would be, in this particular case, এটাকে আমরা কিভাবে করব এখন প্রশ্ন হচ্ছে থিওরি চলে এসেছে সো নাও উই হ্যাভ এ পার্টারবেশন ইকুয়েশন মানে যেখানে আনপার্টার পিস এবং পার্টার পিসকে আমি দেখতে পাচ্ছি এবার তোমরা বলবে তাহলে আমি এখানে পার্টারবেশনকে কিভাবে ইন্টারপ্রেট করব কি সেন্সে পার্টারবেশন হিসেবে এটাকে ট্রিট করব সেন্সটা হচ্ছে এখানে যে কেটা দেখতে পাচ্ছো পার্টারবেশনটা কে এর উপর নির্ভর করছে কে খুব স্মল ধরে অর্থাৎ কে ইকুয়াল টু 0 ধরে অর্থাৎ থিওরিটা স্টাডি করব সো নাও assume that comment assume that টু জিরো মানে যেটা গামা পয়েন্ট বলে ওটাকে right মানে ওই ওই বিভিন্ন কে ভ্যালুর ওই পয়েন্ট গুলোকে বলে নাকি হ্যাঁ সেটা অ্যাকচুয়ালি টাইট বাইন্ডিং মডেলটারই এটা বলতে পারো মানে প্রিপারেশন চলছে ও মানে অ্যাকচুয়ালি ওই যে মানে আমি দেখেছি অন্যান্য মানে অন্য পেপারে দেখেছি সেমিকন্ডাক্টরের পেপারে
সেটা হ্যাঁ, হচ্ছে অনেক যে হ্যাঁ ওখানে হচ্ছে কে টেন্স টু 0, ওই পয়েন্টটা থেকেই ওই ভার্টিক্যাল ট্রানজিশন মানে ওই পয়েন্টটা থেকেই নাকি ট্রানজিশন প্রবাবিলিটি নাকি ম্যাক্সিমাম হয়। এবার রাইট। এটা কেন এটা? তার কারণ আছে, তার কারণ হচ্ছে দেখানো যায় যে ফার্মি গোল্ডেন রুলটা এখানেই স্যাটিসফাই করে, এই পয়েন্ট টু পয়েন্ট, বটম টু টপ টু বটম, টপটাকে বলে কে পয়েন্ট, বটমটাকে বলে গামা পয়েন্ট। ও, ব্যান্ডের কার্ভেচার তৈরি হচ্ছে, সেটা আমি তোমাকে হ্যাঁ এখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আর তাই জন্য হচ্ছে কে আর টেন্স টু এই 0 পয়েন্ট থেকে ট্রানজিশন প্রবাবিলিটি এই ম্যাক্সিমাম হয়। ব্যান্ডের কার্ভেচার আছে বলেই ইলেকট্রনটা ম্যাসিভ যে হয়ে যাচ্ছে সেটাকে এফেক্টিভ মাস বলে। অর্থাৎ সেটা আমি এখানে আলোচনার মধ্যে রাখছি, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। অর্থাৎ ইলেকট্রনের মাস ভেলোসিটি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছে। এটা খুব অদ্ভুত না? মাস কি করে ভেলোসিটি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাবে? অর্থাৎ মোমেন্টাম ডিপেন্ডেন্ট মাস। ইলেকট্রন মানে ফ্রিলি যে এই এই সেম কারণে যে ইলেকট্রনটা ডিউরিং ট্রাভেল যেহেতু তার মাসটা চেঞ্জ হচ্ছে, এই সেম রাইট, কারণে কি ওই পিএন জাংশনে কি ওই জাংশনের অ্যাক্রসে ব্যান্ডটা এরকম বেঁকে যায়, ওই ওই একই একই এইসব কারণে। কারণের জন্য। হ্যাঁ, একই কারণে। ও, Okay, so assume that the solution the solution of equation, this equation, let me call this is equation C, about a special point K naught which could be a band extrema, such as K naught equal to 0. Then the perturbation formula allow us to find the energy as wave function near K naught. ওকে, এখন আমরা সিম্পল করার জন্য সিচুয়েশনটাকে আমরা কে নটটাকে কে ইকুয়াল টু 0 চুজ করছি। সো ফর সিম্পলিসিটি we choose k naught equal to 0। তাহলে করা যাক পার্টারবেশন, তার মানে পার্টারবেশনটা করছি কার অ্যারাউন্ডে, পার্টারবেশনটা করছি এই একটা মিনিমার অ্যারাউন্ড। এখন মিনিটাকে আমরা এগিয়ে যাই, দেখো কিভাবে করি। তার মানে আমাদের এনার্জি কারেকশনটা চাই। তোমরা বলবে এই এনার্জি কারেকশন বার করার কি আছে? এনার্জি কারেকশন তো জানি কি হবে, এই তো দেওয়াই আছে, এনার্জি আইএন ভ্যালুটা শিফট হচ্ছে তো দেখাই আছে। কিন্তু এইটা ইম্পর্টেন্ট নয়, এটাকে অনেকভাবে লেখা যায়, কি লিখতে চাইছি সেটা ইম্পর্টেন্ট। সেটা দেখো এখানে কি লিখতে পারি।
এটাকে লেখা যায় টেলর সিরিজ এক্সপানশন করে এবং তার সাথে এরকম ভাবে চলতে থাকবে। জাস্ট এটা পাটারবেশন করছি না, জাস্ট টেলর সিরিজ এক্সপানশনটা করছি, ঠিক আছে? ওকে, এখন আমরা পাটারবেশন থিওরি থেকে আবার জানি পাটারবেশন থিওরি কি সাজেস্ট করছে। পাটারবেশন থিওরি সাজেস্ট করছে আমরা এটাকে লিখতে পারি এটা হচ্ছে আনপার্ট আপ, মানে মোমেন্টামটা এখানে পাটারবেশনের মতন কাজ করছে, ঠিক আছে? মোমেন্টাম জিরো যখন তখন আনপার্ট আপ, কারণ মোমেন্টাম যদি জিরো করে দাও, কে ইকুয়াল টু জিরো করে দাও, তাহলে এই টার্মটা কত হয়ে যাচ্ছে দেখো, পুরো জিরো হয়ে যাচ্ছে না কে ইকুয়াল টু জিরোতে, তাহলে এটা আনপার্ট আপ। তাহলে কে ইকুয়াল টু জিরো স্টেটটা হচ্ছে আনপার্ট আপ স্টেট। তাহলে কি করব, আমি পাটারবেশন থিওরি করব সাই কে, sorry not psi k, this uk পাটারবেশন টার্মটা কি ছিল, h প্রাইম uk but evaluated at k equal to 0। তারপর সেকেন্ড অর্ডার কারেকশন কি হয় তোমাদের মনে আছে? সেকেন্ড অর্ডার কারেকশন টার্মটা লিখছি uk k equal to 0 h প্রাইম, এখানে কিন্তু অন্য কিছু হবে, uk প্রাইম যেটা নট 0 ডিভাইডেড বাই নট স্কয়ার divided by uk, sorry ek 0 minus ek prime, যেখানে k prime not equal to কি হবে, 0। সো তার মানে আমি এরকম পাটারবেশন থিওরির থেকেও একটা এক্সপানশন পাচ্ছি, আর সিম্পল টেলর সিরিজ এক্সপানশন করলেও একটা এক্সপানশন পাচ্ছি কে এর অ্যারাউন্ড, এবং দুটো জিনিস কি একই জিনিসকে বোঝাচ্ছে সেটা আমাদের এখন মেলানোটা মানে মেলাতে হবে বা কিছু বলতে হবে এই নিয়ে। ওকে, এই অবজেক্ট এই এতদূর অবধি কারো কোনো ডাউট আছে? এটাকে কেপি পাটারবেশন থিওরি বলে? কি কেপি পাটারবেশন থিওরি বলে এটাকে? না, এটা তো সিম্পল পাটারবেশন থিওরি, এটার নাম কি আছে আমার জানা নেই, যদি থাকে। ও ওকে ওকে, সো নাও টেলর সিরিজ এক্সপানশনটার দিকে ফার্স্টে দেখানো যাক। দিস ওয়ান, and this is perturbation theory, পাটার টার্মগুলো চলতে থাকবে। So from equation 1 আমরা কি লিখতে পারি, at k equal to 0 তে যা হয় হবে, তারপরে এইটার ডেরিভেটিভ ek এর ডেরিভেটিভ, ek এর ডেরিভেটিভ, ek এর এক্সপ্রেশন কি ছিল, ek এর রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ যদি করো,
তাহলে এই টার্মটা পাবে, রাইট? তাহলে এখন যদি আমরা বসিয়ে দিই এটা, সরি আমি যেটা বলতে চাইছি, পার্টারবেশন থিওরি থেকে না, আমি জাস্ট টেলার এক্সপানশনের দিকে তাকাও, টেলার এক্সপানশনটার দিকে তাকাও, সরি টেলার এক্সপানশন না, ইকুয়েশন 2 এর দিকে তাকাও। সো ইকুয়েশন 2 থেকে আমি ফার্স্টে কমেন্টটা করব, সো নট ইকুয়েশন 1, ইকুয়েশন 2। ইকুয়েশন 2 এর প্রথম টার্মটা কি ছিল? প্রথম টার্মটা ছিল হচ্ছে এই h প্রাইমের এক্সপেকটেশন ভ্যালু at k equal to 0 তে। তাই এটা ক্যালকুলেট করা যাক, এটা ক্যালকুলেট করা যাক কি হয়। So before computing this, h prime is given by h cross k dot p by n, this one. So now we have to calculate the expectation value for this moment. কিন্তু আমরা জানি এই স্টেটটা কি স্টেট, তোমরা জানো নিশ্চয়ই এই স্টেটটা কি স্টেট, এই UK0 যেটা UK0 বলছি আমি যেটাকে। সো এই স্টেটটা এক ধরনের পিরিয়ডিক স্টেট। সো পিরিয়ডিক স্টেট নিয়ে আমি যদি কথা বলি, আমরা এই পিরিয়ডিক স্টেট তার মধ্যে আমি এক্সপেকটেশন ভ্যালু নিচ্ছি এই মোমেন্টাম অপারেটর, রাইট? সো এটাকে ক্যালকুলেট করার একটা টেকনিক আছে। মানে পিটা ওই e⁻IKR এর উপর করলে আবার e⁻IKR ফেরত আসবে ডেরিভেটিভ করলে, আর তার সাথে হচ্ছে আরেকটা e⁻−IKR থাকবে, হ্যাঁ আমি দুটো যোগ করে 1 হয়ে যাবে। আমি দেখাচ্ছি। ধরো e⁻IKR, e⁻IKR নয়, wait, so it is just, so now it is just e⁻, okay. So now it is just e⁻IK or R IK. Now the point is basically e⁻IP dot R. এবার এটার উপরে আর না ধরে অন্য কিছু ধরছি, আরটা না ধরে আমি এখানে জাস্ট এ বলছি। এটা হচ্ছিল তোমার ট্রান্সলেশন অপারেটর, সো ইট ইজ আ টি, যেটাকে আমি টি এ বলে ডিফাইন করছি। এখন টি এটা নাও টি এ বেসিক্যালি যখন অ্যাক্ট করছে ইউকে এর উপর, তাহলে এটা ইউকে আর প্লাস এতে নিয়ে যাচ্ছে, রাইট? কিন্তু ইউকে আর তো একই জিনিস আবার, তার মানে এটা বোঝাচ্ছে
to the power I A UK equal to e to the power just UK মানে এক সেটকে আবার ফেরত দিচ্ছে, তাই তো? স্যার মানে এখান থেকে আমি কি কমেন্ট করতে পারি? আমি বলতেই পারি যে বোথ সাইডে যদি আমি ইউকে দিয়ে ওভারল্যাপ নিই a UK আর এটাকে আমি যদি পারি এটাকে তাহলে আমি লিখতে পারি কিভাবে? ইউকে আইডেন্টিটি ইউকে টেলর সিরিজ এক্সপানশন করে IA dot UK UK and so on identity. But এই average value মানে এই পার্টটা বুঝা গেল? এই জায়গাটা কি ক্লিয়ার হয়েছে? তার মানে ফার্স্ট অর্ডার কারেকশন টেলর সিরিজের 0। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ স্যার, লাস্ট লাইনটা একবার একটু দেখান, লাস্ট 2-3টে লাইন। হ্যাঁ দেখো, আমি এটাকে IK ডট আর এবং আপনার যেটা আইডেন্টিটি আরেকটা বাইরে কে পড়ে থাকবে, ওটা কে টেন্স টু 0 যখন লিমিট নেব তখন ওটা 0 হয়ে যাবে। তাহলে হ্যাঁ সেগুলো করতে পারো, তুমি ভেরিয়াস হইতে করতে পারো একটা জিনিসকে, ঠিক আছে? সো নাও তাহলে ফার্স্ট অর্ডার কারেকশন 0, তারপরে পড়ে থাকলো সেকেন্ড অর্ডার কারেকশন। তাহলে এটা আমাদের বলার কোনো প্রয়োজন নেই, সেকেন্ড অর্ডার কারেকশন সেটাকে আমি লিখতে পারি so for second order correction h প্রাইম তার মড স্কয়ারে আছে এক্সপেকটেশনে, তাহলে h প্রাইমের মধ্যে থেকে h কার স্কয়ার নামবে, m স্কয়ার নামবে, আর আরেকটা টার্ম থাকবে ধরে নাও ki kj k sorry UK, so it is basically UK not K. UK 0 EI UK finite UK prime then UK prime EJ U divided by the gap
কে ইকুয়াল টু 0 আর কে ফাইনাইটের মধ্যে এনার্জি গ্যাপ, ওটাকে আমি বলছি এনার্জি গ্যাপটাকে আমি বলছি ইজি, ঠিক আছে? কারণ এটাই এনার্জি গ্যাপ হয়, তোমরা বুঝতে পারছো। এই বস্তুটা তো এনার্জি গ্যাপ অ্যাকচুয়ালি, ডিফারেন্ট মোমেন্টামের এনার্জি স্টেটের এনার্জি গ্যাপ, যেখানে কে নট ইকুয়াল টু 0। ঠিক আছে কি এই জায়গাটা? ওকে, তার মানে এখান থেকে যেটা আসছে সেটাকে আমি লিখতে পারি ই কে ইজি প্লাস, এখন ই কে ই 0 যখন আমি লিখছি, তখন একটা জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, ই কে এর মধ্যে একটা পার্ট রয়েছে, সেটা হচ্ছে একটা এনার্জি শিফট রয়েছে। ই ক্যাপিটাল মাইনাস এইচটা, আমি এটাকে লিখতে পারি ই কে ইজ E0 plus h car square k square by twice m plus h car square by m square ki kj sum over uk0 pi uk prime times uk prime pj uk0 star divided by যেখানে k prime equal to 0। ওকে, এবার আমি পুরো জিনিসটাকে লিখতে পারি স্যার কে ইকুয়াল টু ওই প্লাস এইচ কাট স্কোয়ার কে স্কোয়ার বাই 2m টা কোন ইকুয়েশনটা থেকে লিখলেন আরেকবার দেখাবেন? কে মাইনাস এইচ কার স্কোয়ার কে স্কোয়ার বাই 2m, তখন আমি এই এই এপসাইলন কে এটাকে ই কে টার্মসে যখন লিখলাম, তখন একটাই ওকে। ওটা তো স্টার লাগবে না, ওটা তো মানে কমপ্লেক্স কনজুগেট করেই তো লিখেছে। কোথায় কনফিউজ কনজুগেট করে লিখেছি? এটা তো মানে উল্টে দিয়েছেন, আগে আগে তো কে প্রাইম পরে কে টেন্স টু 0 করেছে, তো আবার স্টার তো লাগবে না। ও, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে স্টার তোমার লাগছে না, ঠিক আছে। নাও
আমি এটাকে লিখতে পারি এই যে এক্সপ্রেশনটা দেখতে পাচ্ছ এটা রিয়াল মাস, তুমি ভালো করে লক্ষ্য করো তাহলে টোটাল এনার্জিটার মধ্যে k ইকুয়াল টু 0 তে একটা শিফট আর h কার স্কয়ার k স্কয়ার বাই 2 এটা হচ্ছে রিয়াল মাস। কিন্তু এই অ্যাডিশনাল টার্ম, এই কারেকশন, সেকেন্ড অর্ডার কারেকশন পারটারবেশনে অ্যাবাউট দ্য মোমেন্টাম k0, এটা কি দিচ্ছে? এটা তার মানে sum of ij, অন্যভাবে বলি, এইভাবে না বলে আমি এই পুরো জিনিসটাকে লিখতে পারি সামেশন অফ h কার স্কয়ার ki 1/m star ij, যেখানে i j এর উপরে সাম। তার মানে দেখতে পাচ্ছ ইউজুয়াল কাইনেটিক এনার্জি যেটা মাস দিয়েছিল এখন সেটা একটা মডিফাই মাসের টার্মসে লিখতে পারছি এই পারটারবেশনটাকে অ্যাবজর্ব করে। এখন আমি m1/m স্টারটাকে কি ডিফাইন করব? স্টার ইনভার্স অফ মাস তার ij কম্পোনেন্টকে আমি ডিফাইন করব স্ট্যান্ডার্ড ক্রোনেকার ডেল্টা বাই মাস, যাতে করে ইউজুয়াল কাইনেটিক টার্মটা আসে, প্লাস পারটারবেশনের জন্য কারেকশন টুয়াইস m স্কয়ার, এই যে টুয়াইস এই m স্কয়ার একটা 2 যেহেতু আমি কমন নিয়েছি তাই জন্য একটা 2 দিয়ে অ্যাডজাস্ট, তার সাথে থাকছে কি সাম ওভার uk0 pi uk প্রাইম uk, যেহেতু আমি অলরেডি এভাবে লিখে নিয়েছি uk প্রাইম uk0 ডিভাইডেড বাই eg k প্রাইম নট 0। তার মানে আমরা বলতে পারছি যে টোটাল এনার্জি এক একটা ব্যান্ডে, অর্থাৎ ব্রিলুয়া জোনের অরিজিন থেকে যদি আমি সরে যাই এনার্জি, তাহলে সেই এনার্জি ডিসপারশনটা যদি একটা ফ্রি পার্টিকেল হতো তাহলে তার কি হতো কারেকশনটা? তার কারেকশনটা হতো ek ইকুয়াল টু কি হতো, সেন্টারে একটা কিছু ধরো ভ্যালু নিল প্লাস h কার স্কয়ার k স্কয়ার বাই 2 এরকম প্যারাবোলিক ডিসপারশন। কিন্তু এখানে যেরকম হবে ব্যান্ড থাকার কারণে ইলেকট্রনের এনার্জি ডিসপারশনটা h কার স্কয়ার k স্কয়ার প্লাস টুয়াইস m স্টার, এটা জাস্ট ফর্মালি লেখা হচ্ছে, যেখানে এই m স্টারটা ডিফাইন হচ্ছে এক ধরনের ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে, অর্থাৎ ডায়াগোনাল এবং অফ ডায়াগোনাল সব থাকতে পারে। যদি এটা পুরোপুরি ডায়াগোনাল হয় তাহলে তো হয়েই গেল, আদারওয়াইজ এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ডিফাইন হচ্ছে কিভাবে, ডিফাইন হচ্ছে এক ধরনের, অর্থাৎ m স্টারের ইনভার্সটা যদি আমি বলি, সো 1/m স্টার একটা ম্যাট্রিক্স যার i যে কম্পোনেন্টটা ডিফাইন হচ্ছে ডায়াগোনাল টার্ম, অর্থাৎ 1/m ক্রোনেকার ডেল্টা যেটা স্ট্যান্ডার্ড মাস দিচ্ছে, ইউজুয়াল মাস, প্লাস কারেকশন। কারেকশনটা কি? কারেকশনটা হচ্ছে কারেকশন ফ্রম the band structure of solid, এবং এই কারেকশনটাকে বলা হয় থাকে ব্যান্ড
কার্ভেচার। অর্থাৎ যদি এই সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ গুলো, যেটাকে আমরা সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভের সাথে কম্পেয়ার করছিলাম, বেসিক্যালি আমরা তাহলে এখন টেলর সিরিজে ফিরে যাই। টেলর সিরিজের কোন টার্মটা অ্যাকচুয়ালি দিচ্ছে মাস, বলো এখান থেকে দেখে। এই টার্মটা, এই টার্মটাকে তোমরা ভাবতে পারো। কেন টেলর সিরিজ থেকে আরো সহজে বলা যায়, টেলর সিরিজের এক্সপানশন থেকে আমরা সহজে কনক্লুশনটা ড্র করতে পারি। তার কারণ টেলর সিরিজ বলছে ই কে, এটাকে টেলর সিরিজে এক্সপ্যান্ড করলে হবে E0 h কার স্কয়ার k স্কয়ার বাই টুয়াইস m। ফার্স্ট অর্ডার টার্মটা যদি 0 হয়ে যায় তাহলে এটা হবে k স্কয়ার del 2e del k2 k equal to 0। এখন এটাকে আমি সাজিয়ে আবার লিখতে পারি টেলর সিরিজের এক্সপানশন থেকে h কার স্কয়ার by twice m k square plus k square h car square twice m। তোমরা এটাকে যেটা করতে পারো এইভাবে না লিখে, এটাকে আমি লিখতে পারি m স্টার, যেখানে m স্টার হচ্ছে সিম্পল 1 বাই m স্টারটাকে ডিফাইন করে নিই। 1 বাই m স্টার যেটা হচ্ছে জাস্ট সিম্পল 1 বাই m প্লাস কি হবে বলো, 2 তারপর 1 বাই m স্টার হবে। এটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে, তো খুব সিম্পল অ্যাডজাস্টমেন্ট। এখানে একটা h বার দাও, এখানে একটা 2 দাও, এটার সাথে একটা 2 দাও, এটার সাথে একটা h বার দাও, তাই তো? আর এটার ইনভার্সটাকে 1 বাই m স্টার বলে দাও। তাহলে 1 বাই m স্টার তার মধ্যে কি কি থাকছে, এটা থাকছে, তারপর থাকছে 2 বাই h কার স্কয়ার del 2e del k2 at k equal to 0। ঠিক আছে, তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সলিডের মাস যেটা ইনভার্স মাস, সেটা স্ট্যান্ডার্ড মাস প্লাস second order derivative of energy dispersion relation with respect to momentum। এটাকে বলা হয় থাকে কার্ভেচার, এটাকে বলা হয় থাকে কার্ভেচার অফ এনার্জি ব্যান্ড। তার মানে এনার্জি ব্যান্ডের কার্ভেচার থেকে এটা আসছে। কিন্তু এটা খুব সিম্পল ইন এক্সপ্রেশন, কিন্তু এই তোমাকে যদি বলতে হয় যে এই কার্ভেচারটা কত, এই কার্ভেচারের ভ্যালুটা কত, সেই ভ্যালুটা কিন্তু বলতে গেলে সেই ভ্যালুটা হবে এই পার্টারবেশনের এক্সপ্রেশন থেকে। তার মানে এই পার্টারবেশনের এক্সপ্রেশনটা অ্যাকচুয়ালি কার্ভেচারকে ডিফাইন করছে। ঠিক আছে, তার মানে এই দুটো এক্সপ্রেশন খুব কন্টেম্পোরারি, ইকুয়েশন 3 আর ইকুয়েশন 1, সরি ইকুয়েশন 2। এবং এই দুটো থেকে আমি ডিফাইন করতে পারি যে যখন ইলেকট্রন সলিডের মধ্যে মুভ করছে এবং সলিডের মধ্যে মুভ করার জন্য ইলেকট্রনের মাস চেঞ্জ হয়ে গিয়ে নতুন একটা মাস তৈরি করছে, যে মাসটা হচ্ছে এফেক্টিভ মাস। এবং ইলেকট্রন বিকাম মোর ম্যাসিভ যদি তোমার এনার্জি এই অ্যাডিশনাল টার্মটা পজিটিভ হয়। ইনফ্যাক্ট এই অ্যাডিশনাল টার্মটা যদি নেগেটিভ হয় তখন কিন্তু ইলেকট্রনটা মাসলেসও হয়ে যেতে পারে। তার মানে এই এফেক্টিভ মাসের উপর নির্ভর করে তৈরি হবে ইলেকট্রনের ডেনসিটি অফ স্টেট ইনসাইড অফ সলিড। নাও দ্য কোশ্চেন ইজ অ্যারাইজ, what is the density of state and what is the how one can obtain the concept of valence and conduction band for solid। So next concept আলোচনা করতে হবে concept of valence and conduction band। যখন আমরা মানে প্রবলেম দেয় তখন এফেক্টিভ মাসের, তখন আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করি h কাট স্কয়ার বাই ডেল স্কয়ার ই বাই ডেল k2। তার কারণ হচ্ছে ওই সময়টা যখন তুমি করো তখন তুমি এই
কে ইকুয়াল টু 0 কাছাকাছি দেখো বা ব্রিলওয়াজনের খুব কাছাকাছি যখন দেখো তখন মাসটা, তোমরা এফেক্টিভ মাস যেটাকে বলো সেটা হচ্ছে এই জিনিসটা 1/m স্টার, নরমাল মাসটাকে সাবট্রাক্ট করে দাও, করে দিয়ে যেটা পাও 2 টাকেও নিয়ে নি তার সাথে আবার 2 h cat স্কয়ার del 2 e del k2, এবার তোমরা এটাকে বলতে পারো 2/h cat স্কয়ার। আর 2 টাকেও বাদ দিয়ে দিই, লিখি হচ্ছে h কাট স্কয়ার বাই সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ। ওকে, বলতে দাও আমাকে 1/m স্টার 1/m। এখন তোমরা সিমেট্রিক ব্যান্ড যদি থাকে তাহলে এই টু ফ্যাক্টরটাকে তোমরা অমিট করে দিতে পারো এবং তোমরা বলতে পারো এইটাকে আমি ডিফাইন করব এম এফেক্টিভ মাস, অর্থাৎ অফ ডায়াগোনাল টার্মটাকে তুমি জাস্ট বলবে। সো অফ ডায়াগোনাল টার্ম এবং সিমেট্রিক যদি হয় থাকে, ম্যাট্রিক্সটা যদি সিমেট্রিক হয় তাহলে টু ফ্যাক্টরটাকে তুমি কাউন্ট নাও করতে পারো, টু ফ্যাক্টরটা ওভার কাউন্টিং হয়, তাহলে 1/এফেক্টিভ মাস। মানে ব্যান্ড সিমেট্রিক মানে কি মাসটা অর্ধেক অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে নাকি? না না, এটা তো একটা টেন্সার, সেই টেন্সারটা যদি সিমেট্রিক টেন্সার হয় তাহলে তুমি শুধু তার আপার ট্রায়াঙ্গুলার আর লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলারটাকে দেখবে, বাকিগুলো একই 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 ভ্যালু দেবে, নতুন কিছু হবে না। তাহলে তখন এফেক্টিভ মাসের ডেফিনেশন হবে, এটা হচ্ছে সিমেট্রিক কেসে ডিফাইন করা হয়, সিমেট্রিক এম স্টার আইজে যখন থাকবে তখন এফেক্টিভ মাসটাকে আমি লিখতে পারি h কাট স্কয়ার del 2e del k2 k equal to 0। কিন্তু এটা সব সময় ভ্যালিড না যদি এটা সিমেট্রিক থাকে, সিমেট্রিক না থাকলে তুমি এটা করতে পারো না, তাই তোমাকে জেনারেল এক্সপ্রেশনটা লিখে রাখতে হবে, বুঝেছো? তারপর যদি আমি সাপোজ এফেক্টিভ মাসটা বার করে আমি যদি কোথাও ইউজ করতে হয়, তাহলে তখন তো আমাকে সেই ওই এম নটটাকে অ্যাড করে তারপরে মানে যেটা বেরোবে তার সাথে এম নটটাকে অ্যাড করে তারপরে তো ফার্দার ক্যালকুলেশন করতে হবে। না, সেটা ডিপেন্ড করছে যে তুমি কোন সলিডের কোন মানে তোমাকে ব্যান্ডের ইনফরমেশনটা দিতে হবে, ব্যান্ডের ইনফরমেশনটা যদি দেখো যে সিমেট্রিক, মানে এনার্জি ডিসপারশনটা তোমায় দেখতে হবে, এনার্জি ডিসপারশনটা কি ইভেন আন্ডার k গোস টু মাইনাস k, তাহলে তুমি এটা ইউজ করবে। আর যদি ডিসপারশনটা তুমি এক্সোটিক টাইপের থাকে তখন এটাকে ডাইরেক্টলি ব্যবহার করা যাবে না, তখন এইটাকে ব্যবহার করতে হবে। এটা 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 সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইসের জন্য ব্যবহার করা হয়, যেখানে ব্যান্ড গুলো মানে কন্ডাকশন মানে এটা কখন ব্যবহার করা, যখন কন্ডাকশন ব্যান্ড আর ভ্যালেন্স ব্যান্ড, এটা ধরো এটা হচ্ছে ধরো ভ্যালেন্স ব্যান্ড আর কন্ডাকশন ব্যান্ড, এই যদি ম্যাক্সিমা আর মিনিমা যদি একই পয়েন্টে না থাকে তখন তুমি এই জেনারেল ফর্মুলা, একই পয়েন্টে থাকলে না থাকলে তখন জেনারেল ফর্মুলাটা ব্যবহার করবে, আর যদি একই পয়েন্টে থাকে তখন আমি বলবো এটাকে সিমেট্রিক এফেক্টিভ মাস টেন্সর। এবার নেক্সট আমাদের ক্লাসে আলোচনা করতে হবে এই ব্যান্ডগুলো তৈরি হচ্ছে কি করে, আর এই ব্যান্ডের ম্যাক্সিমাম মিনিমা আমি ডিফাইনই বা করছি কি করে, আমাদের এফেক্টিভ মাস সেই জায়গাটা থেকে, অর্থাৎ আমাদের এই জিনিসটা একটা স্পেশাল কেস ফর জেনারেল এক্সপ্রেশন, বুঝা গেছে? তার মানে সলিডের মধ্যে এফেক্টিভ মাস কেন হয়, সলিডের মধ্যে মাস এফেক্টিভ হয় তার কারণ সলিডের মধ্যে যদি কার্ভেচার থাকে তখন ইলেকট্রন গুলো বেশি ধাক্কা খাবে, বেশি ধাক্কা খেলে বেশি মাসিভ হয়ে যাবে। তুমি একটা এমন রাস্তায় চলছো যে রাস্তাতে পদে পদে বাধা পাচ্ছ, পদে পদে ধাক্কা খাচ্ছ, তোমার গতি কমে যাবে না? তা কি হবে, তুমি নিজেকে কি মনে করবে, এফেক্টিভলি কি মনে করবে, ইউ উইল গেট মোর ম্যাসিভ, তাই তো? একটা মোটা মানুষ যদি দৌড়াতে শুরু করে তাহলে কি, সে তো একটু পরে হাঁপিয়ে যাবে, একটু রেস্ট নেবে, আবার একটু দৌড়াবে, যেন মনে হবে সে যেন একটু বেশি ভারী হয়ে গেছে। বোঝা গেছে কি বলছি? অ্যাজ ইফ যেন তার কাছে পথটা আরো কমপ্লিকেটেড, আরো রাফ। সো আজকের আলোচনা আমি এখানেই থামাবো। সুদেশ, না তুমি বুঝতে পেরেছো?
হ্যাঁ স্যার কিছুটা। মানে তুমি কি মানে অসুবিধা বোধ করেছো কোথাও? তোমার কোথায় প্রশ্ন আছে বলো? না স্যার আমি আরেকবার দেখবো লেকচারটা, লাস্টের দিকটা স্যার একটু তুমি এখন কি করছো? তুমি তো মানে ইউনিভার্সিটির ক্লাস বুঝতে পারো না বলো, তাহলে কোনটা ফলো করছো এখন? ঠিক করে বলো, তুমি কি আদৌ ফিজিক্সে ইনভলভ আছো নাকি মানে মানে ভাবছো এই জিনিসটা কোন রকমে উতরে যায় তারপর অন্য কিছু ভাবছো, কোনটা? স্যার ঠিকই বলেছেন, মানে আমাদের তো জানুয়ারিতে এক্সাম, আমাকে তো ক্লিয়ার করতে হবে এবার ইউনিভার্সিটিতে। তুমি কিভাবে ক্লিয়ার করবে তুমি না বুঝলে? না স্যার বুঝছি, মানে আমাকে আরেকবার দেখতে হবে, আমার কাছে পুরোটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার নয়। ওকে, ঠিক আছে। বলছিলাম যে এফেক্টিভ মাসটা তো আসছে পিরিয়ডিক পোটেনশিয়ালের মধ্যে ওই ইলেকট্রনটা ট্রাভেল করছে বলে, তাই তো? পিরিয়ডিক পোটেনশিয়ালটার মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন ট্রাভেল করছে বলে, রাইট? হ্যাঁ, এবার তাহলে ওই যে নর্মাল প্যারাবোলিক ডিসপারশনটা কখন আসবে? মানে যেটা জাস্ট হচ্ছে নরমাল প্যারাবোলিক ডিসপারশন হয় যদি পার্টিকেলটা ফ্রি পার্টিকেল হয়, কোনো ব্যান্ড যদি পিরিয়ডিক পোটেনশিয়াল না থাকলেই তো হবে, কারণ পোটেনশিয়াল না থাকলে তো এনার্জি মোমেন্টাম ডিসপারশন E = p²/2m, আর p মানে হচ্ছে h²/k²/2s, এটাই তো হয়ে গেল, জাস্ট ফ্রি পার্টিকেল। ও মানে তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে পিরিয়ডিক পোটেনশিয়াল না বলে যদি ওই সাপোজ ওই একটা ওয়েল বলি, ওই এক মানে লোকালি তো ওইটা ওই প্যারাবোলিক ডিসপারশন ফলো করতে পারে লোকালি। পারে পারে। যখন ওটা ফুল যখন সলিড ওই ল্যাটিসটা দিয়ে যখন ট্রাভেল করবে তখন ওই ডিসপারশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, তাই তো? রাইট রাইট রাইট। ঠিক আছে। তুমি লক্ষ্য করছো এই জিনিসটা অনেকটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের হ্যাঁ এই জিনিসটা অনেকটা এরকম দেখতে না, এ A বাই ডট সি P যেটা বাই সি যেটা হয় এ ডট পি। বাই MC এরকম টাইপের দেখতে না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে এখন ওই চার্জ পার্টিকেল যখন থাকবে তখন মোমেন্টামটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। তার মানে কি করছে, তার মানে সলিডের মধ্যে ইলেকট্রন মুভ যখন করছে ও এফেক্টিভলি একটা কি ফিল করছে? ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড। ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক না, এফেক্টিভলি একটা ম্যাগনেটিক পোটেনশিয়াল ফিল করছে, ম্যাগনেটিক ভেক্টর পোটেনশিয়াল। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর সেটা তো নিশ্চয়ই ওই নিউক্লিয়াসের জন্যই তৈরি হচ্ছে। না না, এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিন্তু সত্যিকারের ম্যাগনেটিক ফিল্ড নয়, এটা একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যানালগ টার্ম। আমি কিন্তু এটাকে জেনুইন ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা কোনো কোনো মানে এটা ফিজিক্যাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড এমনটা বলছি না, এটা মোমেন্টাম স্পেসে ম্যাগনেটিক। বুঝতে পেরেছি, তুমি মানে এবার যেরকম ফাইন স্ট্রাকচারে হয় যেরকম। এটা হচ্ছে মোমেন্টাম স্পেসে ম্যাগনেটিক ফিল্ড। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু এইটা তো বলা যেতে পারে যে ওই মানে অ্যাকচুয়ালি চার্জ মানে যদি আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা বলিও আমাকে তো একটা চার্জ পার্টিকেল লাগবে, তো সেটা তো নিশ্চয়ই নিউক্লিয়াসই বলতে পারি তো নাকি? না ম্যাগনেটিক, আমি বারবার বলছি এটা জেনুইন ম্যাগনেটিক ফিল্ড নয়, তো তাহলে চার্জ পার্টিকেল কেন লাগবে? এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের অ্যানালগ, ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মতন। এটাকে সেন্স করতে চার্জ পার্টিকেল লাগবে না, এটাকে সেন্স করতে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে মাস। মাস লাগবে, মাস। এই মাসটা লাগবে, এই মাসটা একমাত্র এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে, এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের অ্যানালগ বস্তুকে সেন্স করতে পারে। অ্যাকচুয়ালি এটা এটাকেই বলা হয় থাকে অরিজিন অফ কার্ভেচার। কার্ভেচার কোথা থেকে আসছে? এই পার্টটা থেকে আসছে। হ্যাঁ, কিন্তু কিন্তু যখন আপনি লিখেছিলেন মোমেন্টামটাকে চেঞ্জ করে ওই পি প্লাস এইচ কাটকে, তো তখন তো ওই ওটা তো একই সেই ম্যাগনেটিক ভেক্টর পোটেনশিয়ালের না না, অ্যানালগে এটা যে এটা এটা ভুল, এটা ভুল। এটা লিখেছি এইভাবে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে এখানে কোনো সত্যি সত্যি ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়েছি। এটা একচুয়ালি মোমেন্টাম স্পেসকে ট্রান্সলেট করিয়েছি। তুমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে যখন লেখো তখনও এইভাবে লেখো, কিন্তু তার মানে এই ধরনের জিনিস কোনোদিনও কোনো ইউনিট, দেখো এটা কিভাবে এসছে, এটা এসছে একটা ইউনিটারি ট্রান্সফরমেশন থেকে, রাইট? হ্যাঁ কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটা তৈরি হয় পি থেকে পি মাইনাস ই, এটা কোনো ইউনিটারি ট্রান্সফরমেশন থেকে আনতে পারবে না। এটাকে ইউনিটারি হ্যাঁ, ট্রান্সফরমেশন, এটাকে স্ট্যান্ডার্ড ট্রান্সলেশন বলা যায় না, এটাকে বলা হয় যে ম্যাগনেটিক ট্রান্সলেশন। বাট এই যে পি মাইনাস ইএ বাই সি, ওইখানে যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডটা থাকে ওটা তো রিয়েল ফিল্ড ওটা। এটা রিয়েল ফিল্ড, এটা হচ্ছে ফিজিক্যাল স্পেসে ম্যাগনেটিক ফিল্ড। এটা কোনো রিয়েল ফিল্ড নয়, এটা তোমার অ্যাকচুয়ালি মোমেন্টাম স্পেসে এক ধরনের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মতন আছে, ভাবতে পারো। হ্যাঁ তা ঠিক আছে, তাহলে ওই মোমেন্টাম স্পেসের ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা
ওইটাকে সেন্স করার জন্য তাহলে মাস দরকার পড়ছে কেন? আপনি তো মানে ওটা চার্জ বলতে পারতেন তো। মানে একটা না, কোনো ম্যাগনেট চার্জ নেই, কোনো চার্জ নেই। অ্যাকচুয়ালি মাসও ঠিক দরকার পড়ছে না, দরকার পড়ছে এই এইচ বারটাকে, অর্থাৎ কোয়ান্টাম মেকানিক্স দরকার পড়ছে, এইটুকু বলতে পারো। আর বুঝতে এইটাকে পেরেছি। ঠিক করতে ইলেকট্রনের চার্জ দরকার পড়ছে। মানে এই যেটা ফিজিক্যাল স্পেসে যেটা মানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডে চার্জ পার্টিকেল থাকে, ওটাও তো সেই পার্টারবেশনের মতনই ট্রিট করা যায়, ওটাও তো পার্টারবেশনই। তুমি করতে পারো, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে দুটো ফিজিক্যাল কন্টেন্ট আলাদা, দুটো দেখতে কন্টেন্ট একই আলাদা, রকম। হ্যাঁ। মানে দুজনকে দেখতে একই রকম, তার মানে এই নয় দুজনের ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ সেম, বুঝেছো? হুম 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 হুম। ঠিক আছে, ওকে। সো আজকে তাহলে আমি এখানে স্টপ করছি।